जय जगन्नाथ पिलामाने आजी पुनी षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर गोटे पाठर प्रश्नोत्तर देखा जार नाम है देशप्रेमी कोइली। चलो यार पाठ्यपुस्तकस्थ अभ्यास प्रश्नोत्तर गुड़िक देखा। प्रश्न नंबर 1 क सावरकर बंदी होवार कारण कौन? उत्तर है भारतर इंग्रेज शासन लोप करने संग्राम करी सावरकर राजनीतिक अपराध रे बंदी होते। प्रश्न नंबर ख इंग्रेज सांबादिक सावरकर को कौन कहते? उत्तर है इंग्रेज सांबादिक सावरकर को कहते तुम्हें तो एका नुह तुमर आउ दुई जन भाई को मध्य जेल को निगला। प्रश्न नंबर ग विप्लवी युवक वीर दर्पर की उत्तर देते? उत्तर है विप्लवी युवक वीर दर्पर उत्तर देते ये तो गौरवर कथा मोर सौभाग्य जे आम परिवार समस्ते जन्मभूमिर पराधीनता श्रृंखल को छिन्न करने लगी बद्धपरिकर सर्वस्व त्याग करने कृत संकल्प। प्रश्न नंबर घ जहाजरू डेई पड़ा कैदी जनक किए थिले? उत्तर है जहाजरू डेई पड़ा कैदी जनक थिले विप्लवी विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न नंबर 1 सावरकर क्यों दल गठन करते? उत्तर है सावरकर मित्र मेला नाम एक दल गठन करते। संवादपत्रु सावरकर भाषण पढ़ी तिलक कौन कहते? संवादपत्रु सावरकर भाषण पढ़ी तिलक कहते महाराष्ट्र में कौन शिवाजी पुनर्जन्म ग्रहण कले? प्रश्न नंबर 6 सावरकर कहीं लंडन जाते? उत्तर है सावरकर आईन अध्ययन पाई लंडन जाते। जो सावरकर अंडमान जेल रे केते वर्ष काल कटाई? उत्तर है सावरकर अंडमान जेल रे 10 वर्ष काल कटाई। प्रश्न नंबर 2 उत्तर लेख। प्रश्न नंबर क बंदी निज देहरु जामाटी काढ़ी दर्पण आगरे कहीं झुलई देले? उत्तर है स्नानागार दर्पणटी एपरी भावे लगी जे बंदी भितर जहाँ कर प्रहरी बाहरी थी सबू देखिपार। बंदी जनक समुद्र को डेई पड़ी पलैवा चाहूवर तार कार्यकलाप प्रहरी न देखिपार से देहरु जामाटी काढ़ी दर्पण आगरे झुलाई देले। क्यों उद्देश्य रे सावरकर जहाजरू समुद्र को डेई पड़ते? उत्तर है सावरकर भाभी जहाजरू खसी पलैबे और पुनर्बार इंग्रेज सरकार विरोध में विद्रोह करेंगे तेणु से जहाजरू समुद्र को डेई पड़ते। मित्र मेलार सदस्य माने विक्टोरिया मृत्यु रे शोक दिवस पालन कले नहीं कहीं? उत्तर है सावरकर मित्र मेलार बैठक में कहते जे आम शत्रु देश राणी विक्टोरिया मृत्यु रे आमे शोक दिवस पालन करने दरकार नहीं तेणु मित्र मेलार सदस्य माने विक्टोरिया मृत्यु रे शोक दिवस पालिले नहीं। प्रश्न नंबर ख सावरकर को क्यों कारण अंडमान पठाई? उत्तर है बंदी अवस्था जहाजरू फेरार हेबा अपराध जो सावरकर पुनि विचार हो अधिक कठोर दंड विधान करागला। सारा जीवन बंदी भावे अतिबाहित करने कलापाणी पारी कराई सुदूर अंडमान द्वीपर थिबा जेल को पठाई दिगला। प्रश्न अंडमान कैदी मानू किपरि दंड भोग करने को पड़ता? उत्तर है अंडमान जलवायु खूब अस्वास्थ्यकर थिला। बंदी माने बलद परी घना पेड़ुले कठिन श्रम करने को राजी नहेले चाबुक पहाड़ खाऊले। दिन को सेमाने 15 सेर तेल पेरिबा को बाध्य कम हेले छुट्टी मिले नहीं। टिके ठिया हेले ठेंगेन माड़ बसे लुह बोहिले भी आखि पोछा को मना। दिन को 2 टाटिया पानी अधिक कहीं पी पारे नहीं। स्नान करने से स्वप्नर कथा यहीपरि अकथनीय अत्याचार भितर कैदी मानू दंड भोग करने को पड़ुला। प्रश्न नंबर 4 जेल जीवा गौरवर कथा बोली सावरकर कहीं कहते? उत्तर है सावरकर थिले जड़े निस्वार्थपर देशप्रेमी तेणु देश को पराधीनतार मुक्त करने जेल को जीवा गौरवर कथा बोली सावरकर कहते। प्रश्न नंबर 6
ଶେଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସବରକରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା, ନଜରବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସବରକର ଦେଶ ସାରା ଭ୍ରମଣ କଲେ। ମୁକ୍ତିକାମୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବାର କେଉଁ ନୂତନ ଦେଶଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ନାମକ ନୂତନ ଦେଶଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କିଏ କେତେବେଳେ କହିଛି ଲେଖ? କ ହେଲା, ବିଲାତର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଆମ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଣୀ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପାଳିବା? ଉତ୍ତର, ଯେତେବେଳେ ବିଲାତର ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତ ସର୍ବତ୍ର ଶୋକ ପାଳିତ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସବରକର ମିତ୍ରମେଲାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଡାକି ଏକଥା କହିଥିଲେ। ଆରେ ତାତ୍ୟା, ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ କିପରି? ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଦିନେ ଘଣା ପେଲି ସାରି ସବରକର ନିଜର କୋଠରୀକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଠାରେ କଏଦୀ ଥିବା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ସବରକରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏକଥା କହିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ବା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ଶିବାଜୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ସବରକରଙ୍କର ସାହସିକତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସବରକର ମିତ୍ରମେଲା ନାମକ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। 1901 ମସିହାରେ ବିଲାତର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଭାରତର ସବୁଆଡ଼େ ଶୋକ ପାଳିତ ହେଲା। ମାତ୍ର ମିତ୍ରମେଲାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳି ନଥିଲେ। ସବରକର ଏକ ବୈଠକ ଡାକି ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ନ ପାଳିବାକୁ ନିଜର ଐଶ୍ୱନ୍ୟ ଭାଷଣ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଷଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସରକାର କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ କଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ି ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକଙ୍କର ମୁଖରୁ ସ୍ୱତଃ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ଶିବାଜୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଶିବାଜୀଙ୍କ ପରି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ଓ ସାହସୀ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତିଲକ ସବରକରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏପରି କହିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତିଲକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ସବରକରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ମହାବଳବାନ ସିଂହକୁ ପଞ୍ଜରାମୁକ୍ତ କରି କିଏ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ସବରକରଙ୍କ ସିଂହ ବିକ୍ରମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସବରକର ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପରେ କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁ ସମୟ କାନ୍ଦିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରହରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲାନି। ଦୁଇ ଭାଇ ସେଠାରେ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରି ଏକସଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ ନିଜ ଦେଶକୁ। ସବରକରଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶାସକଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭାରତକୁ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କାରାମୁକ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲେ। ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ଅଲିପୁର ଜେଲରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। କୃତ ସଂକଳ୍ପ, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରାମ କୃତ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ଆହ୍ୱାନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆହ୍ୱାନରେ ଦେଶବାସୀ ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଉନ୍ମତ୍ତ, ଲୋକଟି ଉନ୍ମତ୍ତ ପରି ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଓଜସ୍ୱୀ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା। ଆଭାସ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଚିନ୍ତାର ଆଭାସ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଡାହାଣ ପାଖରେ ରତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ।
ଓ ସେହି ନୂଆ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରାମରତ। ନିଜର ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ହରି ସର୍ବଦା ସଂଗ୍ରାମରତ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟରତ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ମନୁଷ୍ୟ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନରତ। ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ର ସଫଳତା ପାଏ। ସାଧନାରତ। ସାଧନାରତ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜର କଳା ନିପୁଣତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ନିମ୍ନ ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ଓ ଫଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଗଦ୍ୟାଂଶ ଅଛି 1901 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲାତର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଭାରତରେ ସର୍ବତ୍ର ଶୋକ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରମେଳାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳିଲେ ନାହିଁ। ସଭରକର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଡାକି ସେଥିରେ ଓୟସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ବିଲାତର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଆମ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଣୀ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିଯୋଗରେ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳିବା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ମାତ୍ରା ଅଛି ଇ କାର, ଇ କାର, ଦୀର୍ଘଇକାର, ଆକାର, ଉକାର, ଓକାର, ଐକାର। ଫଳା ହେଉଛି ୟଫଲା, ରଫଲା, ବଫଲା, ରୁଫଲା, ଟଫଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ଲୋକମାନେ ଶୋକ ପାଳନ କଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେବ ଲୋକମାନେ ଶୋକ ପାଳନ କରିବେ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ହେଲା ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ନେଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ନେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ। ରାୟଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଉତ୍ତର ହେବ ରାୟଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ। ଘ। ସେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ବଲ ଶବ୍ଦରେ ବାନ୍ ଲଗାଇଲେ ଯେପରି ବଲବାନ ହେବ, ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦରେ ବାନ୍ ଲଗାଇ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଧନ ହେବ ଧନବାନ, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନବାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ, ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟବାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। କଳାପାଣି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ସ୍ନାନ କରିବ। ଏଥିରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ପାଠର ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି ଏହା ଗୋଟେ ପୁରା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ମିଳିବ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ କଳାପାଣି ନାଁ ଶୁଣି ବନ୍ଦୀଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? ବନ୍ଦୀମାନେ ସେଠାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? କଏଦୀଙ୍କ ପିଠିରେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ବସୁଥିଲା କାହିଁକି? ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କୁ କେତେ ତେଲ ପେଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ଦୈନିକ କେତେ ଜଳ ପିଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା? ଠେଙ୍ଗେନି ମାଡ଼ କାହିଁକି ବସୁଥିଲା? କଏଦୀମାନେ କିପରି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ଯେପରି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚତମ, ସେହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟତର ପ୍ରିୟତମ, ଲଘୁ ଲଘୁତର ଲଘୁତମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। ମହାରାଣୀ ଶବ୍ଦକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ମହାରାୟା। ସେହିପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସାହେବାଣୀ ସାହେବ, ମୂଲିଆଣୀ ମୂଲିଆ, ସମୁଦିନୀ ସମୁଦି, ବାଘୁଣୀ ବାଘ, ଭିକାରୁଣୀ ଭିକାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ତଳଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରି ସଭରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ଯେପରି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓୟସ୍ୱିନୀ, ବହିଷ୍କାର, କ୍ଷୁବ୍ଧ, ସ୍ୱଦେଶ, ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖାଯିବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସଭରକର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଡାକି ସେଥିରେ ଓୟସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସରକାର କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ଦିନେ ସଭରକରଙ୍କର ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସ୍ୱଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସଭରକର ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସାହି ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।